बाहर ग्रीष्म ऋतुर प्रखर ताती किंतु जिलापाल शीतताप नियंत्रित कक्ष भितर एक अजब निष्पद्धता छाई रही। टेबुल उपर रखा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नाम फलकटी चकचक करुला। से टेबुल पछरे बसते इति मैडम जड़े युव आईएएस ऑफिसर जहाँ का आखिरे थिला जिलार परिवर्तन पर अनेक स्वप्न तांको सामने पड़ता अभियोगर एक बड़ पहाड़। इति केवल जन ऑफिसर नथिले से थिले साधारण जनता भरोसा। से प्रतिदिन शह शह फाइल देखते किंतु आज तांको मन घारी होउथिला। से गुप्त चिठी गुड़िक नहीं जो सहरर छोट छोट व्यापारी माने पुलिस और स्थानीय गुंडा जुलुम विषय रे लिखिथिले। चिठी गुड़िक कौन नाम नथिला किंतु सेतिर थिबा प्रतिटी शब्द असहायतार भरी रही। मैडम आमे दिन सारा खरारे खटी जहाँ दी पैसा रोजगार करुछु तार अधा भाग पुलिस नहीं जाउछि। जदि पैसा न देउछु तेबे आम गाड़ी भांगी दिया जाउछि। इति निज कलमटू थोईदेले। से भाबुथिले एसी रूम रे बसी निर्देश देले कौन सतरे दुर्नीति कमिजिव। से पूर्वर अनेक थर चढ़ाऊ पाई निर्देश देइछन्ति किंतु प्रतिथर पुलिस आगुआ सूचना पाई सजग हो जाए। व्यवस्था भितर थिबा किछि असाधु व्यक्ति एही दुर्नीतिर जाल को बहुत शक्त कर देइछन्ति। संध्या हेबाकू आसुथुला। इति निज बासभवन को फेरिले किंतु तांको मन अशांत थिला। से निजर बड़ आईना सामने ठिया होई निजको देखिले जने प्रतिष्ठित ऑफिसर जहाँ को पछरे शह शह सुरक्षा कर्मी किंतु यही पदवी और सम्मान कौन साधारण लोकों आखिर लुह पोछिया यथेष्ट। से हठात निष्पत्ति नेले से जिलापाल भाव नुहे बरम जन साधारण महिला भाव में बजार को जीवे। से देखिए से दुख को जहाँ को लोक मैंने प्रतिदिन सोचते। से जानवा चाहूले जे प्रशासन केउ कोण रे एही कलंक लुचि रही। व्यक्तित्व सहायक पीएम को से कहले काली सकाळे मोर कौनसी मीटिंग रखिबनी मु सहर भ्रमण रे जीवी किंतु एकाकी। तांको सुरक्षा कर्मी माने आश्चर्य हेले किंतु इति आदेश अलंघनीय थिला। परदिन सकाळ सूर्य प्रथम किरण धरणी को छुईबा आगु इति प्रस्तुत हो सारी। से निजर दामी पोशाक और अलंकार त्याग करी एक साधारण सूता शाढ़ी पिंधिले। मुंडरे एक ओढ़ना टाणिले जेमिति कही तांको चेहरा को सहजरे चिन्हि न पारंती। तांका हाथ में आईफोन नथिला बरम एक साधारण कपड़ा बैग थिला। से निजर सरकारी गाड़ी बदल में एक ऑटोरे बसी सहरर सबुठारु गहली बजार मंगलाहाट अभिमुखे बाहरिले। सांगरे थिले तांकर जने विश्वस्त सहयोगी जे दूर रे रही तांको लक्ष्य करुथिले। मार्केट रे पहुंचबा परे सेठाकार दृश्य थिला भिन्न। लोकंक भीड़ गाड़ीर शब्द एवं पनीपरिया बिकाली पार्टी ए गहली भितर इति निजको सामिल करदेले। से पूर्व प्रस्तुत कर रखिथिबा एक आखुरस गाड़ी पाखक गले। से गाड़ीटी को से जड़े गरीब महिला ठार गोटे दिन भड़ारे नहीं। इति आखुरस मेसीन हैंडल धरिले। से जानी किपरि रस बाहर करा जाए किंतु शिखिबारे डेरी कलेनी। खरार ताप बढ़िबा सह लोकंक भीड़ मध्य बढ़िला। ग्राहक माने आसुथिले रस पिउथिले एवं पैसा देई चली जाउथिला। जड़े जिलापाल यह एक नुआ अनुभव थिला। लोकंक झाड़र गंध सेमानकर छोट छोट कथबार्ता एवं दमदार नहीं गलिगल एसबू तांकों व्यवहारिक शिक्षा थिला किंतु इतिंग लक्ष्य थिला अलगा। से चारिआड़ को तीक्ष्ण नजर रे चाहूथिले। से देखुथिले दूर किछि लोक बुलुछंती जो माने ग्राहक नुहंती। सेमानक पिंधा पोशाक साधारण हेले मध्य सेमानक चालीचलन रे एक प्रकार गर्व और भय थिला। सेमाने थिले से अंचलर संग्रहकारी बा हप्ता अदायकारी। पाखरे थिबा जने वृद्ध पनीपरिया बिकाली पाखकू जने युवक आसिला। से रागरे वृद्धंक टोकेर किछि परिबा फिंगी दे कहला आजिर भाग बाहर कर नहले काली ठार एठी जागा मिलिबनी। से वृद्ध जनक अति नेउरा होई निज पकेट रु 100 टंका नोटटी बाहर कर देले। इतिंग रक्त गरम होई उठुथुला किंतु से धैर्य धरिले। से जानिबाकू चाहूथिले जे एही पैसा शेष रे कुआडे जाउछि। सूर्य धीरे धीरे मुंड ऊपर को आसुथिला। ग्रीष्मर प्रखर रातिर बजार परिवेश एक प्रकार अणनिश्वासी हो पड़ता। ठीक सेतिकी बेले एक धला रंगर पुलिस जीपी मंगलाहाटर मुख्य रास्तार आसी अटकीगला। साइरन से कर्कश शब्द शुणा मात्रे फल बिकाली परिबा बेपारी एवं छोट छोट दुकानी मुहर हस उभेगला। इति मैडम निज ओढ़ना को टिके टाणी देही आखु पेड़ा मेसीन रे हांडेल को धरी अति साधारण भाव ठिया हो रहिले। से देखिले गाड़ी जड़े मोटा सोटा कनेस्टेबल ओह्लाइला। तार नाम फलक लिखाला विक्रम सिंह। तार चालीचलन जना पड़ता जे से निजको से अंचल मालिक बोली भावुची। विक्रम सिंह गाड़ी ओह्लाइबा मात्रे प्रथम निजर बाड़ीटी को जोर रे एक परिबा टोकई उपरे पिटिला। एई कहा अनुमति रे एटी दुकान लगाइछु रास्ता कहार बपार बोली भावुछु कि? तार गर्जन रे पाखरे थिबा जणे छोट पिला भय रे ता माँ पछरे लुचिगला।
ଇତି ଦେଖୁଥିଲେ ବିକ୍ରମ ସିଂ ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆସିନଥିଲା। ସେ ଆସିଥିଲା ହପ୍ତା ଆଦାୟ କରିବାକୁ। ପ୍ରତିଟି ଦୋକାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ନିଜ ନିଜ ଗଲାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ତା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଜଣେ ଗରିବ ବୃଦ୍ଧା ଯେ କେବଳ କିଛି ଶାଗ ବିକୁଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ ସିଂ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ କହିଲା, ଏଥିରେ କିଛି ହେବନି, ଅତି କମ୍ରେ 50 ଟଙ୍କା ବାହାର କର, ନହେଲେ ଶାଗ ସବୁ ନାଳରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବି। ଇତିଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦାରେ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇ କଳଙ୍କିତ ରୂପ ଦେଖି ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କରୁଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ମୋର ଦସ୍ତଖତରେ ଜିଲ୍ଲା ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗରିବ ମଣିଷଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ମୁଁ ସତରେ ସଫଳ ହୋଇଛି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରମ ସିଂର ନଜର ଇତିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଜଣେ ନୂଆ ମହିଳା ଆଖୁରସ ଦୋକାନ ଦେଇଛି। ସେ ନିଜର ବାଡ଼ିଟିକୁ ଇତିଙ୍କ ଆଖୁ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ରଖିଲା। ହେ ଅଢ଼େନାବାଲି, ନୂଆ ଆସିଛୁ କି? ଏଠି ବସିବାକୁ ହେଲେ ନିୟମ ଜାଣିନୁ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗରିବ ମଣିଷ, ପିଲାଙ୍କ ପେଟ ପାଇଁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୁହନ୍ତୁ? ବିକ୍ରମ ସିଂ ଟିକେ ହସିଲେ, ଏକ କଦର୍ଯ୍ୟ ହସ। ନିୟମ ବହୁତ ସହଜ। ଏଠି ଯିଏ ବସିବ ସେ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ଦେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଲିସ ବିଟି ଏରିଆ, ବୁଝିଲୁ? 500 ଟଙ୍କା? ସାର୍, ଦିନସାରା ମୁଁ 200 ଟଙ୍କା ବି ରୋଜଗାର କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ଆପଣ ବରଂ ମୋ ହାତରୁ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଖୁରସ ପିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ବିକ୍ରମ ସିଂର ରାଗ ପଞ୍ଚମକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ସେ ଇତିଙ୍କୁ ଆଖୁ ପେଡ଼ିବା ମେସିନ୍ ଗୋଇଠା ମାରିଦେଲେ। ତୁ ମୋତେ ଶିଖାଉଛୁ? ତୋର ଏତେ ସାହସ? ଗ୍ଲାସ୍ ଆଖୁରସ ଦେଇ ମୋତେ ଭୁଲାଇ ଦେବୁ? ଚୁପଚାପ 500 ଟଙ୍କା ବାହାର କର, ନହେଲେ ଏବେ ଜିପ୍ରେ ବସାଇ ଥାନାକୁ ନେଇଯିବି। ସେଠି ରାତିସାରା ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଜାଣିବୁ ମ୍ୟାଡାମଗିରି କ'ଣ। ଇତି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆଖପାଖର ଦୋକାନୀମାନେ ଭୟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ବସିଥିଲେ। କେହି ଜଣେ ବି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁନଥିଲେ। ଇତି ଥରେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସବୁକିଛି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଇତି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏ ପ୍ରମାଣ ହିଁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହତିଆର ହେବ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ କି? ପଇସା ଦେବୁ ନା ଏସବୁ ରସ ରାସ୍ତାରେ ଢାଳିଦେବି? ଏହା କହି ସେ ଇତିଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଇତି ସାହସର ସହ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ସେ ନିଜ ପକେଟରୁ ହାତ ପୁରାଇଲେ। ବିକ୍ରମ ସିଂ ଭାବିଲେ ସେ ହୁଏତ ଟଙ୍କା ବାହାର କରୁଛି। ସେ ଏକ ବିଜୟ ହସ ହସିଲା। ଇତି ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଛୋଟ ଚମଡ଼ା ପର୍ସରୁ ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ବାହାର କଲେ। ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢ଼ଣାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଟାଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏବେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ତେଜ ଥିଲା। ଏଇ ନିଅ ପଇସା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଦଣ୍ଡ। ବିକ୍ରମ ସିଂ ପ୍ରଥମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। ସେ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଇତି ମ୍ୟାଡାମ। ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ତାର ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ଯେ ଯାହାକୁ ସେ ଏତେ ସମୟ ଅପମାନିତ କରୁଥିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଯେଉଁ ଖରା ଯୋଗୁଁ ସେ ଝାଳୁଥିଲା, ଏବେ ଭୟରେ ତାର ଦେହରୁ ଧାର ଧାର ଝାଳ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବଜାରର ସବୁ ଶବ୍ଦ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। କନେଷ୍ଟବଳ ବିକ୍ରମ ସିଂର ହାତରେ ଥିବା ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଓଢ଼ଣା ବାଲି କହି ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲା। ସେ ଆଜି ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାହେବ। ତାର କାନ ମୁଣ୍ଡ ଝାଇଁ ଝାଇଁ ହୋଇଗଲା। ବଜାରର ସେହି କୋଳାହଳ ଏବେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ନିସ୍ତବ୍ଧତା ପରିଣତରେ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ପଥର ଭଳି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଇତି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଏବେ ସେହି ନର୍ମତା ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ବାହାରୁଥିବା କ୍ରୋଧର ନିଆଁ ବିକ୍ରମ ସିଂଙ୍କୁ ଜାଳି ପାଉଁଶ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ନିଜର ଶାଢ଼ୀର ଆଞ୍ଚଲକୁ ଠିକ୍ କଲେ ଏବଂ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ଅଫିସର? ପଇସା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଉଥିଲ, ଏବେ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଦେଖି ହାତ କାହିଁକି ଧରୁଛି? ମୁଁ ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଆଖୁରସ ବିକାଳି, ତୁମେ ତ ପୋଲିସର ବଡ଼ ବାବୁ। ବିକ୍ରମ ସିଂ ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ସେ କେବଳ ଥରେ ଥରେ କହିଲା, ମ୍ୟାଡାମ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଆଦୌ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲ? ଇତି ମ୍ୟାଡାମ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ତାମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୋଇନଥାନ୍ତି ତେବେ ତୁମେ ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତ। ଜଣେ ଗରିବ ମହିଳାକୁ ତାର ରୋଜଗାର ମାଗିବା, ତାକୁ ଧମକ ଦେବା ଏବଂ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏତିକି ବେଳେ ଇତି ମ୍ୟାଡାମ ବୁଲି ପଡ଼ି ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଏହି ବାବୁ କେତେ ଦିନ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମହିଳା ଅଫିସରଙ୍କ ସାହସ ଦେଖି ସେ ବୃଦ୍ଧ ପରିବା ବିକାଳି ଜଣକ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ମ୍ୟାଡାମ, ଏଇଟା ପ୍ରତିଦିନର କଥା। କେବଳ ଏହି କନେଷ୍ଟବଳ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦିନସାରା ଖରାରେ ଖଟି ଯାହା ପାଉଛୁ ସେଥିରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପଇସା ନଦେଲେ ଏମାନେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଓଲଟାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଇତି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ରକ୍ତ ଚଢ଼ିଗଲା। ସେ ନିଜର ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଇସାରା କଲେ।
ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ନିଜ ପକେଟରୁ ଏକ ୱାକିଟକି ବାହାର କରି ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲେ। କିଛି ମିନିଟ୍ ଭିତରେ 3ଟି ବଡ଼ କଳା ରଙ୍ଗର ଏସ୍ୟୁଭି ବଜାର ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଲା। ସେଥିରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ବାହାରିଲେ। ଇତି ମ୍ୟାଡାମ୍ ନିଜ ଫୋନ୍ ବାହାର କରି ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲେ। ସାର୍, ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ବଜାରରେ କେଉଁଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳାହାଟରେ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ବିକ୍ରମ ସିଂ ମୋତେ 500 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଥାନାକୁ ନେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲା। ଏସ୍ପି ସାହେବ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ୍, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସେଠାକୁ ଆସୁଛି। ଇତି ମ୍ୟାଡାମ୍ କହିଲେ, ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସାର୍। ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏହି କନେଷ୍ଟବଳକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିରାପଦ ନୁହନ୍ତି ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ବିକ୍ରମ ସିଂ ଏବେ ତଳେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେ ଇତି ମ୍ୟାଡାମ୍ଙ୍କ ପାଦ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତାକୁ ଦୂରକୁ ହଟାଇ ଦେଲେ। ଇତି କହିଲେ, ଆଜି ମୋ ପାଦ ଧରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ତୁମେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତ ତେବେ ଏହି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ସେହି ସମୟରେ ବଜାରର ସବୁ ଲୋକ ତାଳି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଏଭଳି ସାହସିକତା ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ଇତି ମ୍ୟାଡାମ୍ ସେହି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ବିନା କାରଣରେ ହଇରାଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଇତି ମ୍ୟାଡାମ୍ ବାହାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ତାର ଚେହେରାରୁ ଖୁବ୍ ଭୟଭୀତ ଥିଲା। ମ୍ୟାଡାମ୍, ମ୍ୟାଡାମ୍, କେବଳ ପୋଲିସ ନୁହେଁ, ସହରର ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ହାତ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ନ କରିବେ ତେବେ କାଲିଠାରୁ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଇତି ମ୍ୟାଡାମ୍ ଅଟକି ଗଲେ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏ ମାମଲା କେବଳ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳର ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ଚେର ବହୁତ ଗଭୀରକୁ ଯାଇଛି। ଇତି ମ୍ୟାଡାମ୍ଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ଥରେ ଥରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସେ ଯୁବକଟିର ଆଖିରେ ଥିଲା ଅଜସ୍ର ଭୟ। ଇତି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦେଶର ଜଣେ ନାଗରିକ। କୁହ, କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ତୁମେ ଏତେ ଭୟ କରୁଛ? ଯୁବକଟି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହୋଇ କହିଲା, ମ୍ୟାଡାମ୍, ଏହି ବଜାରର ସବୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ପଇସା ଶେଷରେ ବିକ୍ରମ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅତି ନିକଟତର ଏବଂ ଏହି ସହରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଉଠବସ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ କନେଷ୍ଟବଳକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ ସାମନ୍ତ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଇତି ମ୍ୟାଡାମ୍ଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବିକ୍ରମ ସାମନ୍ତ, ଏ ନାମଟି ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଫାଇଲରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଇତି ମ୍ୟାଡାମ୍ ନିଜ ବାସଭବନରୁ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବାରମ୍ବାର ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା କଲ୍ ଆସିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା, ମ୍ୟାଡାମ୍, କନେଷ୍ଟବଳ ବିକ୍ରମ ସିଂ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ। ସେ ହୁଏତ ଭୁଲରେ କିଛି କହିଦେଇଛି। ଆପଣ ମାମଲାକୁ ଏତିକିରେ ଶେଷ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସସ୍ପେନ୍ସ ଅର୍ଡରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଇତି ମ୍ୟାଡାମ୍ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଅନ୍ୟାୟ ସହ ସାଲିସ କରିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ଭୁଲ କରିଛି ତେବେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ ଆଉ କାହାର ହାତ ଥାଏ ତେବେ ତାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ଇତି ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବିକ୍ରମ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତରେ ଏକ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଡକାଇଲେ। ଏସ୍ପି ସାର୍, ଆମକୁ କେବଳ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସଫା କରିବାର ନାହିଁ, ବରଂ ସେହି ଅସଲ ଅପରାଧକୁ ଧରିବାର ଅଛି ଯିଏ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଷାକ୍ତ କରୁଛି। ବିକ୍ରମ ସାମନ୍ତର ସବୁ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ଚଢ଼ାଉ ହେବ। ଏସ୍ପି କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ୍, ସେ ଜଣେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ। ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଉପରେ ବିପଦ ଆସିପାରେ। ଇତି ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଚାକିରି କାଲି ଯିବାର ଅଛି ତ ଆଜି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବରେ ମୋର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସହ ମୁଁ ବାଜି ଲଗାଇ ପାରିବିନି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଇତି ମ୍ୟାଡାମ୍ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଟିମ୍ ଗୁପ୍ତରେ ବାହାରିଗଲେ। ସେମାନେ ବିକ୍ରମ ସାମନ୍ତର ଏକ ବେଆଇନ ଗୋଦାମ ଘର ଉପରେ ନଜର ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇତି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ବିକ୍ରମ ସାମନ୍ତ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗର କିଛି ଗୁପ୍ତଚର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଏକ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ସେମାନଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅଗାଳିଲା। ଗାଡ଼ିରୁ କିଛି ମୁଖାପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଇତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ହାମଲା କଲେ। ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତାରେ ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ଇତି ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏତେ ପାଖରୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜେ ଏକ ପିସ୍ତଲ ଧରି ସାହସ ଦେଖାଇଲେ। ସେହି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ଏକ ଭାରୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଜଣେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା। ସେ ଥିଲା ବିକ୍ରମ ସାମନ୍ତ। ତା ହାତରେ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ମ୍ୟାଡାମ୍, ଆପଣ ଉଠା ଦୋକାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା। ବିକ୍ରମ ସାମନ୍ତ ଏହା କହି ବନ୍ଧୁକ ଟେକିଲା।
ଇତି ମ୍ୟାଡାମ୍ ସ୍ଥିର ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଏଭଳି ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ବିକ୍ରମ ସାମନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲା। ଅନ୍ଧାକାର ରାତି, ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ। ବିକ୍ରମ ସାମନ୍ତର ବନ୍ଧୁକ ସିଧା ଇତି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ କପାଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତାର କ୍ରୂର ହସ ସେହି ଶୂନ୍ୟତାରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ମ୍ୟାଡାମ୍, ଆପଣ ଇତିହାସ ଗଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ନିଜେ ଇତିହାସ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ସହର ମୋ କଥାରେ ଚାଲେ, ଆଉ ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଅଫିସର ହୋଇ ମୋ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଧୂଳିସାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବିକ୍ରମ ସାମନ୍ତ ଟିଗର ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖି କହିଲା। ଇତି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭୟର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ସେ ଅତି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ବିକ୍ରମ, ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଏଠାକୁ ବିନା ପରିଚିତିରେ ଆସିଛି? ତୁମ ଭଳି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି, ତୁମେମାନେ ଭାବ ଯେ ପାୱାର କେବଳ ବନ୍ଧୁକରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ପାୱାର ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ବିକ୍ରମ ସାମନ୍ତ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ହଠାତ୍ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପ୍ରଖର ଆଲୋକର ବନ୍ୟା ଛୁଟିଲା। ଆକାଶରୁ ଦୁଇଟି ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ସେହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଘୁରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କରୁନଥିଲେ, ବରଂ ତାହା ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଇତି ମ୍ୟାଡାମ୍ ହସିଲେ, ବିକ୍ରମ, ଏବେ ତୁମେ ଯାହା ବି କରିବ ତାହା ସାରା ଦେଶ ଦେଖୁଛି। ତୁମେ ମୋତେ ମାରିଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରମାଣକୁ ତୁମେ କେବେ ବି ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ପଛରେ ଥିବା ଏହି ସୈନ୍ୟମାନେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୋଲିସ ଟିମ୍, ଯାହାକୁ ଇତି ମ୍ୟାଡାମ୍ ଗୁପ୍ତରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଗାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ସରେଣ୍ଡର କର ବିକ୍ରମ, ଏସ୍ପି ଚିତ୍କାର କଲେ। ବିକ୍ରମ ସାମନ୍ତ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ସେ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଛି। ସେ ପାଗଳ ଭଳି ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପୋଲିସ ଓ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘଟ ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ଇତି ମ୍ୟାଡାମ୍ ଏକ ପଥର ପଛରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ବିକ୍ରମ ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ ନିଜ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ବିକ୍ରମର ଗାଡ଼ିର ଟାୟାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ। ତାଙ୍କର ସଠିକ୍ ନିଶାନ ଯୋଗୁଁ ବିକ୍ରମର ଗାଡ଼ି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ବିକ୍ରମ ସାମନ୍ତ ଓ ତା'ର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ କାବୁ କରିନେଲା। ବିକ୍ରମ ସାମନ୍ତ ହାତରେ ଶିକୁଳି ପଡ଼ିଲା। ତା'ର ସବୁ ଅହଙ୍କାର ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ବିକ୍ରମ ସାମନ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଇତି ତା'ର ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଡାଏରୀ ମିଳିଲା। ସେହି ଡାଏରୀଟିକୁ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଇତିଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏଥିରେ କେବଳ ସେହି କନେଷ୍ଟବଳର ନାମ ନଥିଲା, ବରଂ ସେହି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର 2 ଜଣ ଶୀର୍ଷ ନେତାକୁ କେତେ ପଇସା କମିଶନ ଯାଉଛି ତାର ପୁରା ହିସାବ ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଏକ ବିଶାଳ ଦୁର୍ନୀତିର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ସକାଳ ହେବା ବେଳକୁ ଏହି ଖବର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିଆଁ ଭଳି ବ୍ୟାପିଗଲା। ଜଣେ ମହିଳା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଏତେ ବଡ଼ ମାଫିଆକୁ ଧରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଇତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସିଲା। ମ୍ୟାଡାମ୍, ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ତ କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଥିଲା। ଏବେ ଆପଣ ମଶାଣୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ। ଇତି ମ୍ୟାଡାମ୍ ଫୋନ୍ଟିକୁ କାଟିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ହସ ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ମଇଦାନରୁ ବାହାରି ପ୍ରଶାସନର କରିଡର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଅଜ୍ଞାତ ନମ୍ବରରୁ ଆସିଥିବା ସେହି ହତ୍ୟା ଧମକ ଇତି ମ୍ୟାଡାମ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ଶକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଆତଙ୍କିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଏମିତି ଧମକ ଦିଏ। ସେ ସେହି ଗୁପ୍ତ ଡାଏରୀକୁ ନିଜ ସେଫ୍ ଭିତରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ନିଜର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଟିମ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ସାରା ସହରରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଇତି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ବିକ୍ରମ ସାମନ୍ତର ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ତାର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ସହରରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ନିରୀହ ଲୋକ ଯେମିତି ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତି। ସେପଟେ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ସେ ଡାଏରୀରେ ନାମ ଥିବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାମାନେ ଉପରୁ ଚାପ ପକାଇ ଇତିଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି। ଫାଇଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିଲା, କେବଳ ଦସ୍ତଖତର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ସହରରେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ଯେ ଇତି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବଦଳି କରାଯାଉଛି। ଏହି ଖବର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମଙ୍ଗଳାହାଟର ସେହି ଗରିବ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ଭୟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଏକଜୁଟ ହେଲେ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ପରିବା ବିକାଳୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ଥିଲା କେବଳ ଇତି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଓ ଭଲ ପାଇବା। ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଯିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଚାହୁଁ। ଏହି ଶବ୍ଦର ସାରା ସହର ପ୍ରତିଦିନ ହେଲା। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଜନତାଙ୍କ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅଟକାଇବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଇତିଙ୍କ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ବଡ଼ ନେତା ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ଅତି ଗର୍ବର ସହ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କ ବଦଳି ଅର୍ଡର ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଡାଏରୀଟି ମୋତେ ଦେଇଦେବେ ତେବେ ମୁଁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଓ ଜୀବନ ଦୁଇଟି ଯାକ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବି। ଇତି ମ୍ୟାଡାମ ଶାନ୍ତ ଭାବେ ଚେୟାରରୁ ଉଠିଲେ। ସେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଜନତାଙ୍କ ଗର୍ଜନ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଶୁଣାଗଲା। ସେ ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇ ପରଦା ହଟାଇଲେ। ନେତା ଜଣକ ଦେଖିଲେ ଯେ
हजार हजार लोक कलेक्टर घेराव कर देखु सार आपन को केवल मो ठार भय थिला किंतु एबे देखंतु आपन सामने किए ठिया होईची ए गरीब लोकों शक्ति आगे आपण पावर किसी भी नुहे आ रहा डायरी कथा तार डिजिटल कॉपी मु अध घंटा पूर्व सीबीआई एवं फ्रेश क्लब को पठाई सारी नेता मुह कला पड़गला से बुझीपारा जे इति मैडम से एक जाल फसाई जो बाहर संभव नुहे बदली ऑर्डर पहुंचा पूर्व विक्रम सामंतर किसी खास गुंडा जनता भिड़ भितर मिसी इति आक्रमण करने को चेष्टा कले जड़े दुर्बृत्त निज जामा भितर छुरी बाहर कर इति आड़ को दौड़ा किंतु से इति पाखे पहुंचा पूर्व से मंगलहाटर जड़े साधारण महिला ताकू देखी नहीं से निज हाथ में बाड़ी रे गुंडा को जोर में प्रहार कले मुहूर्तक भीतर जनता से गुंडा को काबू करनेले साधारण लोक मैंने निज जिलापाल एक मानव श्रृंखला तैयारी कले ठीक से समय इति पाखक एक फैक्स आसला ता बदली ऑर्डर नथिला लोकंक चाप एवं सोशल मीडिया रे भाइराल होतिबा से डायर प्रमाण जगू राज्य सरकार बाध्य होई इति मैडम को स्पेशल पावर प्रदान करथिले एवं से दुर्नीतिखोर नेता को दलर बहिष्कार कराइथिला इति मैडम बाहर को आसिले लोक मैंने इति मैडम जिंदाबाद स्लोगान रे आकाश पातल कंपाई देले इति आखिर लुह थिला किंतु सेटा असहायतार नुहे बरम गर्वर लुह थिला सहर रे बहिबाको लागुथिला परिवर्तन एक शीतल पवन इति मैडम को साहसिकता जगू विक्रम सामंतर साम्राज्य तास घर भली भुशुड़ी पड़ता से गुप्त डायरी थिबा प्रमाण आधार रे केवल से कनेस्टेबल नुहे बरम थाना आईएससी एवं अन्य 3 जन उच्च पदस्थ अधिकारी को बाध्यतामूलक अवसर दिगला विक्रम सामंत एवं तार सहयोगी माने कोठरी कारादंड रे दंडित करागला किंतु इति जानिथिले जे केवल दंड देले व्यवस्था बदलिब नाही से चाहुथिले एक स्थायी समाधान जिलापाल भाव में इति मैडम एक नूतन योजना आरंभ कले जार नाम रखागला सम्मानर बजार से सहर सबू उठा दुकानी एक स्वतंत्र परिचय पत्र प्रदान कले एवं कौन से पुलिस बा कर्मचारी से बिना कारण हैरान करें ना से मंगलहाट जोठी दिन भयर राजत्व थिला सेठारे एबे सीसीटीवी कैमेरा लागिथिला एवं प्रति टंकार आज सरकार रसीद माध्यम रे हैला इति मैडम निजे से स्थान को जाई दुकानी मानक समय अतिबाहित कले दिने इति जिला जेल परिदर्शन जाइथिले सेठारे से देखिले विक्रम जेल एक कोणरे बसी कांदुछंती इति को देखिया मात्रे से जोर रे कांदबाकू लागला मैडम मो निज परिवार पई पैसा संचय करबा को जाई अधर्म पथ बाछिथिले आज मो पाखरे पैसा तो अछि किंतु मो पिला माने समाज रे मुह देखेबा को लाज करछंती मते क्षमा कर दियंतु इति मैडम धीर स्वर रे कहले क्षमा मो हाथ रे नाही विक्रम तुम्हें जहाँ करथिल ता केवल मो प्रति नुहे से हजार हजार गरीब लोकंक आत्मसम्मान प्रति एक आघात थिला एई जेल रु बाहरिबा परे जदि तुम्हें जड़े भल मनीष होई परिबो तेबे सेईटा ही तुमर असल प्रायश्चित हेबो कहानी शेषर दृश्यटी अत्यंत भावप्रवण थिला इति मैडम को राज्य सरकार तरफ बेस्ट कलेक्टर अवार्ड पाई मनोनीत करागला किंतु इति कहले जे से कौन सी भाव्य समारोह रे पुरस्कार नेबे नहीं से मंगलहाट को गले से वृद्ध परिवा बिकाली एवं आखुरस दुकानी महिला हाथ से पुरस्कार ग्रहण कले से दिन सारा सहर उठा दुकानी माने इति मैडम को पाई निज खुशी रे मागणार रस फल बांटी इति मैडम आज भी से सहर में अच्छा किंतु एबे ताको छद्मवेश धारण करने को आवश्यकता पड़ी नहीं कारण एबे प्रति साधारण नागरिक निज जड़े जड़े जिलापाल साजी दुर्नीति विरोध में स्वर उत्तोलन करछंती इति मैडम निआर पदक्षेप प्रमाण करला जे जदि जड़े प्रशासक चाहिए तेबे केवल फाइल नुहे बरं समाजर चिंताधारा को मध्य बदलाई पारिबे शक्ति केवल पदवी न थाए शक्ति थाए सत्य एवं साहस जेतेबेले जड़े अधिकारी जनता सह मिसी जाए सेतेबेले दुर्नीतिर अंधकार नष्ट होगाकू बाध्य।